Good morning, my dear students. How are you? I hope that you are quite well by the grace of the Almighty. I welcome you to our today's distance learning program. I am with you, Anupam Bashak, Assistant Professor, Department of English, Jashore Government City College, Jashore. Our today's topic, English for Today, Unit 11, Lesson 2. Bangla Town in East London. So you know that in our last class we talked about diaspora and we have known what the term diaspora means, and also at the same time we have known different diasporas of the world, previous and the recent diasporas, and today we will talk about a recent diaspora, and this is a very important diaspora for Bangladesh. It is Bangladeshi diaspora. So warm-up activity. Can we call the movement of groups of people from Bangladesh in recent decades a diaspora? Where do these Bangladeshis like to settle? Which parts of Bangladesh have been characterized by the departure of such groups, and what are the reasons why people have left these parts? So you see that the term diaspora means the movement of the people from one part of the world to another part of the world, and the place where the people settle, that place is also called a diaspora. And also we see that these people are also part of the diaspora. So the Bangladeshis who usually left Bangladesh and settled down in another part of the world, especially today we will talk about the people who left Bangladesh and started to live in London. Today we will talk about this Bangladeshi diaspora. Now we will read the following extract taken from Nazli Kibria's book, Muslims in Motion, Islam and National Identity in the Bangladeshi Diaspora. So today we will read extract which is taken from Nazli Kibria's book about Bangladeshi diaspora. Let us start the text. British Bangladeshis, also known as British Bengalis, are an important part of the Bangladeshi diaspora or those of Bangladeshi origin who are living abroad. So let us translate it in Bangla. ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা, যাদেরকে ব্রিটিশ বাঙালিও বলা হয়, তারা হচ্ছে বাংলাদেশি ডায়াসপোরার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, অথবা যাদের বাংলাদেশি অরিজিন রয়েছে এবং যারা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং যারা বাস করছে বিদেশে। তো আমরা এখানে দেখেছি অ্যাব্রোড এই শব্দটির সিনোনিম বলতে পারি বা এর অর্থ বলতে পারি ফরেন ল্যান্ড অর্থাৎ বিদেশ। Almost half of all British Bangladeshis live in London, especially in the East London boroughs, of which Tower Hamlet has the highest concentration. প্রথমে আমরা শব্দগুলো
একটু বড় শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। ব্রাউজ। ব্রাউজ মিন্স অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্ট ইন আ বিগ সিটি। একটা বড় শহরের একটি বিশেষ অংশ বিশেষ বা একটি প্রশাসনিক ইউনিটকে সাধারণত ব্রাউ বলা হয়। কনসেন্ট্রেশন অর্থ বলতে পারি ফোকাস অথবা পয়েন্ট অফ অ্যাটেনশন, অর্থাৎ কোনো কিছুর কেন্দ্র বা কোনো মনোযোগের কেন্দ্র। আমরা যদি অর্থ বলি, প্রায় অলমোস্ট হাফ অফ অল ব্রিটিশ বাংলাদেশিস, প্রায় অর্ধেক ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যারা বাস করে লন্ডনে, বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনের যে ব্রাউ বা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে সেখানেই অর্ধেক ব্রিটিশ বাংলাদেশিরাই বাস করে এবং সেখানকার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেট। Today, a tourist who is new to London may well decide to make her way over the east end of the city to visit Bangla Town. এবং এখন একজন পর্যটক যিনি লন্ডনে নতুন এসেছেন তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তিনি দেখতে যাবেন ইস্ট এন্ড অফ দ্য সিটি, অর্থাৎ লন্ডন শহরের সেই পূর্ব প্রান্ত, এবং যেখানে বাংলা টাউন রয়েছে সেই বাংলা টাউন কিন্তু তিনি সেখানে পরিদর্শন করতে পারেন। এবং এক্ষেত্রে আমরা একটু কথা বলি কেন এখানে বাংলা টাউন বলা হচ্ছে। কারণ অধিকাংশ ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা সেখানে বাস করেন বলে সেই জায়গাটার নাম আমরা বাংলা টাউন বলছি। After exiting the tube station, there she might follow the signs that point to Brick Lane, a street that has gained certain notoriety from Monica Ali's best-selling novel of the same name, which was also made into a movie. একটু বড় সেন্টেন্স, তবু আমরা প্রথমে শব্দগুলো দেখি। এক্সিটিং, এক্সিট মানে প্রস্থান করা বা ছেড়ে যাওয়া, লিভিং অথবা ডিপারচার। ডিসগ্রেস, নটোরিটি, নটোরিটি মানে কুখ্যাতি, অর্থাৎ আমরা সিনোনিম বলতে পারি ডিসগ্রেস অথবা স্ক্যান্ডাল, কুখ্যাতি বা দুর্নাম। আমরা এবার সেন্টেন্সটি ট্রান্সলেট করি। আফটার এক্সিটিং দ্য টিউব স্টেশন, টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেয়ার শি মাইট ফলো দ্য সাইন্স, টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে তিনি কিন্তু দেখতে পারেন বিভিন্ন চিহ্ন, টু ব্রিক লেন, যেটা দ্যাট পয়েন্ট টু ব্রিক লেন, যেটা ব্রিক লেনের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যে চিহ্নগুলো। আই স্ট্রিট, এবং সেই ব্রিক লেন হচ্ছে এমন একটি সড়ক দ্যাট হ্যাজ গেইনড সার্টেন নটোরিটি, যেটা কিছুটা দুর্নাম পেয়েছে ফ্রম মনিকা আলিস বেস্ট সেলিং নভেল অব দ্য সেম নেম, মনিকা আলির খুব বহুল বিক্রিত একটি উপন্যাস এবং যেটির নামও হচ্ছে ব্রিক লেন, সেই উপন্যাসের নাম থেকে কিন্তু যেটি অনেকটা দুর্নাম পেয়েছে, যে ব্রিক লেন নগরটি বা ব্রিক লেন স্থানটি, হুইচ ওয়াজ অলসো মেড ইনটু আ মুভি, এবং যে ব্রিক লেন নিয়ে কিন্তু একটি চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে। She may decide to try out one of the many Bangladeshi restaurants she sees there for lunch, এবং তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে ওইখানে অনেকগুলো বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ রয়েছে এবং সেই রেস্তোরাঁগুলোতে তিনি কিন্তু তার লাঞ্চ খাওয়ার জন্য সেখানে কিন্তু তিনি চেষ্টা করতে পারেন, বা সেই বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোতে তিনি কিন্তু সেখানে লাঞ্চ খেতে পারেন। Sitting at one of the tables with a window
onto the street, she might notice that the street signs are not just in English but also in Bengali. এবং তিনি যখন সেই রেস্তোরাঁর টেবিলে বসে থাকবেন এবং সেখানে জানালা দিয়ে তিনি যদি রাস্তার দিকে তাকান, she might notice, তিনি দেখতে পাবেন যে রাস্তার চিহ্নগুলো শুধুমাত্র ইংরেজিতে নয় বাট অলসো ইন বেঙ্গলি, এছাড়াও বাংলায়ও সেখানে রাস্তার চিহ্নগুলো দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে সেখানে কিন্তু ইংরেজির পাশাপাশি বহুল বাংলার ব্যবহারও রয়েছে। And the lampposts are in green and red, the colors of the Bangladeshi flag. এবং সেখানে যে ল্যাম্পপোস্টগুলো রয়েছে রাস্তার ধারে, সেগুলো কিন্তু সবুজ এবং লাল রঙে রয়েছে, এবং যেটি হচ্ছে বাংলাদেশি পতাকার দুটি রং। In fact, everywhere she looks, she finds visual cues of the Bangladeshi and even more especially the Sylheti presence in the area. আমরা যদি কিছু শব্দের অর্থ দেখি, ভিজুয়াল হচ্ছে দৃশ্যমান বা দৃশ্যগত, অপটিক্যাল অথবা রিলেটেড টু আইসাইট আমরা বলতে পারি এর অর্থ ইংরেজিতে। আর কিউজ মানে কোনো কিছু সংকেত বা চিহ্ন, হিন্ট অথবা সাইন। তাহলে আমরা সেন্টেন্সটির অর্থ বের করার চেষ্টা করি। In fact, everywhere she looks, she finds visual cues. মূলত তিনি যেখানেই তাকাবেন সেখানেই তিনি খুঁজে পাবেন কিছুটা দৃশ্যমান সংকেত বা চিহ্ন অব দ্য বাংলাদেশিদের দৃশ্যমান কিছু চিহ্ন বা সংকেত তিনি খুঁজে পাবেন। অ্যান্ড ইভেন মোর স্পেশালি দ্য সিলেটি প্রেজেন্স ইন দ্য এরিয়া, এবং বিশেষভাবে তিনি কিন্তু সিলেটিদের অবস্থান এই এলাকায় বেশ বুঝতে পারবেন বা দেখতে পাবেন। Storefronts advertise flights from London to Sylhet, some on Bangladesh Biman, the national airline of Bangladesh, and others on Air Sylhet, a private airline company formed by British Bangladeshis. এবং স্টোরফ্রন্টস অ্যাডভার্টাইজ অর্থাৎ কোনো একটি দোকানের সম্মুখ ভাগ হতে যে বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়, বিভিন্ন বিমানের যে বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়, সেখানে লন্ডন থেকে সিলেট, বাংলাদেশের সিলেটে আসার বা সিলেট থেকে লন্ডনে যাওয়ার যে বিমানের বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয় কোনো দোকানের সম্মুখ ভাগ হতে, সেখানে আমরা দেখব যে কিছু বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপন দেওয়া রয়েছে এবং অন্য কিছু বিজ্ঞাপন রয়েছে এয়ার সিলেট, অর্থাৎ এয়ার সিলেট নামে একটি বিমান সংস্থা তাদেরও, এবং যে সংস্থাটি হচ্ছে একটি প্রাইভেট এয়ারলাইন কোম্পানি, ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের দ্বারা গঠিত একটি প্রাইভেট বা ব্যক্তি মালিকানাধীন এটা বিমান সংস্থা, এবং তাদেরও কিন্তু আমরা বিজ্ঞাপন সেখানে দেখতে পাই। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ বিমানেরও এবং এয়ার সিলেট এর কিন্তু বিজ্ঞাপন সেখানে চোখে পড়বে। There is a sign for Sonali Bank, the major state-owned commercial bank of Bangladesh. এবং সেখানে এমনকি বাংলাদেশের যে প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, স্টেট ওন্ড মানে রাষ্ট্রায়ত্ত, কমার্শিয়াল ব্যাংক মানে বাণিজ্যিক ব্যাংক, তা বাংলাদেশের যে প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যেটার নাম হচ্ছে সোনালী ব্যাংক, সেই সোনালী ব্যাংকের চিহ্নও কিন্তু সেখানে চোখে পড়বে। There is a food store
advertising frozen fish from Silet's Surma River. এবং সেখানেও কিন্তু কিছু বিজ্ঞাপন দেখা যাবে যে কিছু খাবারের দোকান রয়েছে যেখানে সিলেটের সুরমা নদীর থেকে যে মাছ সংগৃহীত হয়েছে সেটা হিমায়িত আকারে বিক্রি হচ্ছে। তাহলে আমরা খেয়াল করলাম সিলেটের সুরমা নদী থেকে আহরিত হিমায়িত মাছ সেখানে কিন্তু কিছু ফুড স্টোরে পাওয়া যায় এবং তার বিজ্ঞাপন সেখানে চোখে পড়বে। She watches two elderly men with long grey beards enter the store. They are dressed in long white tunics, baggy pants and white head caps. এবং এখানে আগে শব্দার্থগুলো আমরা খেয়াল করি। টিউনিক্স মানে বলতে পারি এ লুজ ক্লথ, অর্থাৎ একটা ঢিলে ঢালা যে জামা বা ঢিলে ঢালা পোশাককে বলতে পারি টিউনিক্স। আর ব্যাগি প্যান্টস মানে একটু ঢিলে ঢালা প্যান্ট। আর আমরা আরও জানি বিয়ার্ড অর্থাৎ দাড়ি, এবং গ্রে অর্থাৎ ধূসর। তাহলে এবার যদি আমরা ট্রান্সলেট করি, শি ওয়াচেস টু এল্ডারলি ম্যান, এবং তখন তিনি হয়তো দেখতে পান যে দুজন বয়স্ক লোক যারা ওই দোকানে ঢুকছেন এবং তাদের কিন্তু পরিহিত রয়েছে এরকম পাঞ্জাবির মতো ঢিলে ঢালা জামা এবং খুব ব্যাগি প্যান্টস অর্থাৎ খুব লুজ প্যান্টস পরা রয়েছে এবং তাদের মাথায় কিন্তু টুপি রয়েছে এবং সাদা টুপি তাদের মাথায় রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশিদের যে ড্রেস আপ তার চিহ্নও কিন্তু সেই ড্রেস আপ পরিহিত লোক কিন্তু আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। She sees a group of teenage girls walking down the street in animated conversation. অর্থগুলো খেয়াল করি। অ্যানিমেটেড মানে আমরা বলতে পারি প্রাঞ্জল বা লাইভলি, কনভারসেশন মানে কথোপকথন বা টকিং। তাহলে তখন তিনি হয়তো দেখতে পাবেন যে কিছু টিনেজ গার্লস তারা সেখানে কথাবার্তা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং one is dressed in a black burqa and the others are in jeans and long shirts along with bright sequined hijabs on their heads. তাহলে সিকুইন মানে বলতে পারি গোল্ডেন বা সোনালি আভা। তাহলে আমরা যদি ট্রান্সলেট করি, এবং যে মেয়েগুলো এভাবে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে, তাদের ওয়ান ইজ ড্রেসড ইন ব্ল্যাক বুরকা, তাদের একজন হয়তো কালো বোরকা পরে যাচ্ছে, অ্যান্ড আদার্স আর ইন জিন্স অ্যান্ড লং শার্টস, এবং অন্যরা হয়তো জিন্স এবং লং শার্টস পরে যাচ্ছেন। এবং জিন্স এবং লং শার্ট পরে গেলেও অ্যালং উইথ ব্রাইট সিকোয়েন্ট হিজাবস, তাদের মাথায় কিন্তু গোল্ডেন হিজাব পরা রয়েছে। অন দেয়ার হেডস, তাদের মাথায় সোনালি রঙের হিজাব পরা রয়েছে। অর্থাৎ এখানেও বলা হচ্ছে যে সেখানকার যারা মেয়েরা রয়েছে তারাও কিন্তু কেউ বোরকা পরছে এবং কেউ আবার জিন্স এবং শার্ট পরছে কিন্তু মাথায় হিজাব দিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশি যে পোশাক সেই পোশাকের চিহ্ন কিন্তু আমরা সেখানেও দেখতে পাচ্ছি। লুকিং থ্রু হার লন্ডন গাইডবুক, she reads about how this neighborhood is in বাংলা টাউন। তাহলে নেইবারহুড মানে আমরা বলতে পারি সারাউন্ডিংস বা আউটস্কার্টস, অর্থাৎ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে বলা যায় নেইবারহুড, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। লুকিং থ্রু হার লন্ডন গাইডবুক, তার যে লন্ডন শহরের চলার জন্য যে গাইডবুক, সেই গাইডবুকের ভিতর দিয়ে তাকাতে তাকাতে সে কিন্তু হয়তো পড়বে এই এলাকাকে বাংলা টাউন বলা হচ্ছে কেন,
বা এই এলাকার নাম হচ্ছে বাংলা টাউন কিভাবে হলো সেটা সে কিন্তু পড়তে পারবে। In 2001, British Bangladeshi leaders, including many of the second generation activists, led a successful bid via the Tower Hamlets Council to gain the official designation of Bangla Town for Brick Lane and its surrounding neighborhoods. তাহলে অর্থগুলো খেয়াল করি। বিড মানে আমরা বলতে পারি অ্যাটেম্প্ট অথবা অফার, অর্থাৎ একটা প্রচেষ্টা। বিড অর্থ প্রচেষ্টা। আর ডেজিগনেশন অর্থ আমরা বলতে পারি পদবি বা উপাধি বা টাইটেল বলতে পারি। তাহলে খেয়াল করতে হবে, ইন 2001, 2001 সালে ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন সেখানে, এবং যার ভিতর অনেক দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মীও রয়েছিলেন, তারা কিন্তু একটা খুব ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা করেন টাওয়ার হ্যামলেট যে কাউন্সিল তার মধ্য দিয়ে, এবং তারা কিন্তু অর্জন করেন গেইন মানে অর্জন করা, তারা অর্জন করেন এই অঞ্চলটার, এই ব্রিক লেন অঞ্চলটার নাম হিসেবে বাংলা টাউন হিসেবে এর নামকরণে তারা কিন্তু একটা সাফল্য অর্জন করেন 2001 সালে। অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিংস নেইবারহুডস, এবং এর যে আশেপাশের অঞ্চল ব্রিক লেন এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোকে তারা কিন্তু বাংলা টাউন নামে বা বাংলা টাউন উপাধিতে তারা কিন্তু ভূষিত করতে সমর্থ হন 2001 সালে। এবং এক্ষেত্রে আমরা একটু কথা বলি যে কেন বাংলা টাউন বলা হচ্ছে। কারণ এই অঞ্চলে এত বেশি বাংলাদেশি লোকের বসবাস এবং তাদের উপস্থিতি, সেই জন্য এই অঞ্চলটাকে বাংলা টাউন হিসেবে খ্যাত করা হচ্ছে। With the help of street signs and an advertising campaign, the hope was to give the area a distinct cultural identity that would be attractive to tourists and thus beneficial for Bangladeshi business located here. তাহলে যদি এর অর্থটা আমরা করি, কি বলা হচ্ছে, উইথ দ্য হেল্প অফ স্ট্রিট সাইন্স অ্যান্ড অ্যান অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন। তাহলে এই যে রাস্তার যে চিহ্নগুলো এখানে আছে সেটা, এবং এখানকার যে অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইনগুলো রয়েছে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনী যে অভিযানগুলো রয়েছে, সেটা দ্বারা দ্য হোপ ওয়াজ টু গিভ দ্য এরিয়া। তাহলে আমরা ইতিমধ্যেই কথা বলেছি, স্ট্রিট সাইন্সগুলো কিন্তু এখানে, অর্থাৎ রাস্তার যে চিহ্নগুলো, সেটা কিন্তু বাংলাতে এবং ইংরেজিতে রয়েছে সেখানে। এবং এখানে যে বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন বা বাংলাদেশি বিভিন্ন কিছুর বিজ্ঞাপন, বাংলাদেশি বিভিন্ন স্থাপনার বিজ্ঞাপন, তাহলে এই যেগুলো, এর দ্বারা দ্য হোপ ওয়াজ টু গিভ দ্য এরিয়া আর ডিস্টিংক্ট কালচারাল আইডেন্টিটি। তাহলে আশা হচ্ছে যে এই এলাকাকে একটা আলাদা কালচারাল সাংস্কৃতিক একটা পরিচিতি দিতে, এবং যেটা কিন্তু ট্যুরিস্টদের কাছে, পর্যটকদের কাছে খুব অ্যাট্রাকটিভ হবে, এবং এভাবে কিন্তু বাংলাদেশি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বা ব্যবসাগুলো এখানে অবস্থিত এলাকায়, তাদের জন্যও কিন্তু এটা বেনিফিশিয়াল মানে উপকারী হবে। In fact, the area has a number of visible Bangladeshi landmarks such as Altabali Park, the Kobi Nazrul Cultural Center and the Shahid Minar Monument. তাহলে ল্যান্ডমার্কস মানে আমরা বলতে পারি ফিচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বৈশিষ্ট্য। ল্যান্ডমার্ক মানে আমরা বলতে পারি একটা নিদর্শন বা বৈশিষ্ট্য। ইনফ্যাক্ট, মূলত দ্য এরিয়া হ্যাজ আ নাম্বার অফ ভিজিবল বাংলাদেশি ল্যান্ডমার্কস। মূলত এই অঞ্চলের কিন্তু অনেকগুলো দৃশ্যমান বাংলাদেশি
নিদর্শন রয়েছে, যেমন আলতাব আলী পার্ক, কাজী নজরুল কালচারাল সেন্টার, কাজী নজরুল যে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অ্যান্ড দ্য শহীদ মিনার মনুমেন্ট। এবং এখানে কিন্তু শহীদ মিনার স্মৃতি স্তম্ভও রয়েছে। তাহলে এরকম বাংলাদেশি কিছু নিদর্শন কিন্তু এখানে রয়েছে। Along with the official designation of Bangla town, these landmarks are matters of considerable pride for many British Bangladeshis, symbol of their hard-earned presence and political voice in Britain. তাহলে হার্ড ওন অর্থ হচ্ছে কষ্টে অর্জিত, বা বলতে পারি অ্যাচিভড উইথ হার্ড ওয়ার্ক। তাহলে আমরা যদি সেন্টেন্সটির অর্থ দেখি, অ্যালং উইথ দ্য অফিসিয়াল ডেজিগনেশন অফ বাংলা টাউন, বাংলা টাউনের যে অফিসিয়াল যে একটা নামকরণ হয়েছে, অফিসিয়াল যে পদবি বা নামকরণ, সেটার সাথে সাথে দিস ল্যান্ডমার্কস, এখানের যে নিদর্শনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ম্যাটার্স অফ কনসিডারেবল প্রাইড ফর মেনি ব্রিটিশ বাংলাদেশিস, সেটা কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য গর্বের বিষয় ওইখানকার যে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা রয়েছেন তাদের জন্য। অ্যান্ড সিম্বল অফ দেয়ার হার্ড ওন প্রেজেন্স, এবং এটা কিন্তু সিম্বল অর্থাৎ একটা প্রতীক, কিসের প্রতীক? অফ দেয়ার হার্ড ওন প্রেজেন্স, তাদের যে কষ্টে অর্জিত তাদের যে উপস্থিতি এখানে, সে তার কিন্তু একটা প্রতীক, এবং তাদের যে পলিটিক্যাল ভয়েস এখানে, অর্থাৎ তাদের যে রাজনৈতিক যে একটা ভাষ্য সেখানে, তার কিন্তু একটা সিম্বল অর্থাৎ প্রতীক এখানকার। অর্থাৎ এখানকার যে বাংলাদেশিরা রয়েছেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশি, তাদের জন্য কিন্তু এই সব বিষয়গুলো একটা গর্বের বিষয়, যে তাদের দেশকে, তাদের নিজেদের দেশ বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশকে কিন্তু তারা সেখানে রিপ্রেজেন্ট করছেন, এবং এটা তাদের জন্য খুব গর্বের বিষয়। So we have completed reading of the text, and I think you have understood the overall extract, and you have understood what is the main message of this text. So you see, in a word we can say that it is a beautiful example of Bangladeshi diaspora. That means the Bangladeshi people who left Bangladesh and started to live in London, and the overall situation of that part of London, and the overall situation of the Bangladeshi diaspora is presented here. Okay, now we'll talk about different tasks. At first, task 1, guess the meaning of the following words from the context. So you need to know the meaning of these words from the context of the text. So origin, concentration, cues, bid, landmarks, brow, notoriety, tunics, distinct, hard on. So you need to know the words. Already we have discussed these words in our text, and I think you followed that, and based on that discussion you can now understand, or you can now know the various meanings of these words. Okay, now task 2, answer the following questions. Number A, where do most British Bangladeshis live? Number B, how and so where do most British Bangladeshis live? We have seen that in the East London Brow, that means where the Brick Lane is situated, and also that part is known as Bangla Town. And then number B, how and why did Brick Lane gain notoriety? So
You know that Brick Lane gained notoriety from Monica Lee's novel, best-selling novel, and the name of that novel is Brick Lane. Number C. What is the name of Monica Lee's novel and the film made based on it? We have talked about it earlier. Number D. What are some signs and symbols of Bangladesh to be found in the Brick Lane area? We have seen that different symbols are there. Kobi Nazrul Cultural Center, Altabali Park, and the Shohid Minar monuments, etc. we have talked about. Then number E. How did the area come to be known as Bangla Town? So how it is known as Bangla Town, we have seen in the passage. I think you can answer it. F. What are some of the landmarks that reflect the pride of Bangladeshis about their identity as Bangladeshis? And we have also talked about these landmarks. Altabali Park, our state-owned Sonal Bank, then Kobi Nazrul Cultural Center, our Shohid Minar monuments, etc. These are the symbol of pride for the British Bangladeshis. Then task number 3, knowing different pairs of species of a word. So number A, origin is used in the passage as a noun. What would be its verb form? So origin is noun and its verb form would be originate. Number B, is especially used as an adjective or an adverb. So especially obviously adverb. And then C, best-selling novel is a phrase where best-selling is used as an adjective to modify the novel. So best-selling is adjective. Then D, advertise is a verb. Its noun would be, so the noun of advertise is advertisement. Number E, animated is used an adjective. What would be its adverb? So the adverb form of animated is animatedly. So thus you may form different parts of speech from any word, and you should try to know more and more words, and you should try to form more and more parts of speech from a word. Okay, so thanks for your active participation here with our today's class, and I think you have understood about the Bangladeshi diaspora in East London, and this is a very important topic for you, and you should try to concentrate on this topic, and I think you will be successful for any sorts of questions here, and you should take preparation for any sorts of questions based on this passage. There might be also a flow chart, there might be summarization, so you should try to solve these sorts of questions based on this topic. So again, thank you for taking part in the class, and remain safe and sound, and remain always stay in your home because this is a very pandemic situation. So stay safe and sound. Thank you again.